रहो गुरुदेव की नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम, जय सिया राम। रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि बोल, हरि बोल, जय सिया राम, जय सिया राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि बीज राखे राम ताहि बीज रहिए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अरे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। और जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। अरे रावण मरे ना श्री राम के बिना। जय सिया राम। अरे रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। स्मरण करे जजो रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीताय पतये नमः। भूर्भुवस्वः रामचंद्राय नमः। ध्यायामि चिंतयामि गंधाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। भगवान रामजीना चरणोમાં અર્પિત કરી દઈએ। ત્યારબાદ પોથીજીનું પૂજન કરી જવાનું। ચોખા જોડી ચંદનનો ચાંદલો કરી જજો। ચોખા જોડી જવાના। પોથીજી ઉપર એક પુષ્પ મૂકી દેવાનું। ઓમ વંશી વિભૂષિતકરા નવનીરદાભાત પીતાંબરાધરણબિં ફલધારરોષ્ટાત। ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ શ્રીખંડનમ ચંદનમ દિવ્યમ ગંધાદ્યમ સુમનોહરમ વિલેપનમ સુરાશ્રેષ્ઠા ચંદનમ પ્રતિગૃહ્યતામ અક્ષતાંશ્ચ સુરાશ્રેષ્ઠા कुंकुमाक्ता सुशोभना मया निवेदिता भक्त्या गृहाणं परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्वः चंदनं समर्पयामि अक्षितानि समर्पयामि पुष्पाणि अपि समर्पयामि। ત્યારબાદ વ્યાસજીનું પૂજન કરી જવાનું। વ્યાસજીને માળા પુષ્પને અર્પિત કરી જવાની। ઓમ કૃષ્ણં નારાયણં વંદે कृष्णं वन्दे व्रजः प्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रदाश्रुतं कृष्णं वन्दे प्रदाश्रुतं
वसतां वासुदेवस्य वासितं भुवनः त्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते वासुदेव नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फूलारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णैः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप कस्तूरी तिलकां ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे वरमौक्तिकां हिमजले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललिताम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितोतविजते गोपालचुण्डामणि वश्वध्यायामि चिन्तयामि नमस्कारान् समर्पयामि गन्धक्षतः पुष्पाणिं समर्पयामि व्यासानां चरणयोः पुष्पमालिकायां समर्पयामि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै महासरस्वत्यै माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुपाद
પંકજેભ્યો નમઃ. વસુદેવસુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવ મહેશ્વર. ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા. તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ધ્યાનમૂલં ગુરુમૂર્તિ પૂજામૂલં ગુરુપદમ. મંત્રમૂલં ગુરુવાક્યં મોક્ષમૂલં ગુરુકૃપા. મુકં કરોતિ વાચાલં પંગું લંઘયતે ગિરં. યત કૃપાતમઃ વંદે પરમાનંદ માધવમ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં શરણાર્થ દીનાર્થ પરિત્રાય પરાયણી સર્વસ્યાતિ હરે દેવી નારાયણી નમોસ્તુતે. મૃત્યુંજય મહાદેવ ત્રાહિ માં શરણાગતં. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ પીડિતં કર્મ બંધનૈ. નમોસ્તુતે વ્યાસ વિશાલ બુદ્ધે પુલારવિંદા
यतपतरनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप्त प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप्त आनन्दमानन्द करं प्रसन्नं निजबोधरूपं ज्ञानेश्वरूपम् आनन्दमानन्द करं प्रसन्नं निजबोधरूपं ज्ञानेश्वरूपम् योगीन्द्रमीयं भवब्रह्मवैद्यं निजबोधरूपं ज्ञानेश्वरूपम् ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम मंगलम वीरपूर मंगलम जलारा मंगलम जला नाम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम जलराम मंगलम जलनाम मंगलम जलराम मंगलम जला नाम मंगलम
ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ ગુરુ મંગલમ ગુરુ પાદ મંગલમ ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ ગુરુ મંગલમ ગુરુ પાદ મંગલમ ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ ગુરુ મંગલમ ગુરુ પાદ 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 સદગુરુદેવ કી જય સંત શ્રી જલારામ બાપા કી દરિયાલાલ કી સનાતન ધર્મ કી નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ સદગુરુના ચરણોમાં વંદન કરી આપણા સૌના હૃદયમાં સ્થિત સંત શિરોમણી પૂજ્ય જલારામ બાપાના ચરણોમાં વંદન કરી અને તૃતીય દિવસની બાપાના જીવન ચરિત્રની કથાને આગળ વધારીએ. ગઈકાલે આપણે વીરપુર ધામમાં બાપા જલારામ તરીકે અવતાર ધારણ કર્યો. હર્ષોલ્લાસથી બાપાના જન્મોત્સવની આપણે ઉજવણી કરી. બાપાના બાલ ચરિત્ર, બાપાની ભક્તિ, બાપાના લગ્ન અને બાપા દ્વારા થયેલ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ, સદાવ્રત અન્ન ક્ષેત્રની કથા અને બાપાના અનેકવિધ પરચાઓ આજના સત્રમાં બાપાની કૃપા અનુસાર આપણે કથાને આગળ વધારીશું. ત્યારબાદ નિત્ય નિયમ પ્રમાણે આરતી અને બાપાને આજે જે અન્નકોટ ભોગ લગાવ્યો છે એ બાપાનો થાળ. પણ ત્યાં સુધી આપણે થોડો સંયમ જાળવીશું. બાપાનો જે રામ દરબાર છે એ પણ અહીં જ રહેશે, અન્નકોટ પણ અહીં જ રહેશે. એટલે ફોટો સેશન આપણે કથાના અંતે કરીએ, પછી એના માટે સમય છે પુષ્કળ. તો કથાની જે મર્યાદા છે એ પણ ભંગ ન થાય, કારણ કે આપણે બધા સુશિક્ષિત છીએ, સમજદાર છીએ. તો ફોટોગ્રાફીનું કામ આપણે હાલમાં એને વિરામ રાખશું. તેજસભાઈ ફોટા પાડે જ છે અને એ ફોટા બધાને આપણને મળશે, કારણ કે કથા ચાલતી હોય, યજ્ઞ ચાલતો હોય. આપણા અનેક પુરાણોએ એવું કહ્યું કે એમાં જો આપણે વિક્ષેપ પાડીએ તો આપણે બધા દોષી ઠરીએ. આપણે સનાતન ધર્મની અંદર એની પ્રણાલિકા, એના સંસ્કારોનું સિંચન કરતા ચાલવાનું છે. જ્યાં ધર્મ કર્યું હોય તો એની મર્યાદાનો ભંગ, એનું ઉલ્લંઘન આપણાથી ન થાય ને એ આપણે ધ્યાન રાખવું પડે. આપણી ધાર્મિક ક્રિયાઓ, એનું માન સન્માન જાળવવું આપણા સૌની ફરજ છે.
બેઠેલા આપ સૌ વડીલ છો અને બધા સમજદાર છો, શિક્ષિત પણ છો, એટલે મને આગળ કદાચ ટકોર કરવાની જરૂર નહીં પડે, તમે સમજી જશો આટલામાં. આ કથાઓ છે ને આપણને જીવનમાં કંઈક ને કંઈક પ્રેરણા આપે છે. અને આખા વર્ષ દરમિયાન આપણે પણ આપણા ઘરમાં કોઈને કોઈ નાના મોટા ધાર્મિક કાર્યો, પૂજા વિધિ, રુદ્રાભિષેક, સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા, આવા કાર્યો કરતા હોઈએ તો એ બધામાંથી કંઈક ને કંઈક આપણને શીખ મળે, પ્રેરણા મળે. સત્યનારાયણ કથામાં આપણે બીજા અધ્યાયની કથા સતાનંદ બ્રાહ્મણ, જોકે કથા બહેનોને કંઠસ્થ જ હોય, કદાચ કોઈ ભૂદેવ નવા નવા હોય ને આગળ પાછળ થાય તો બહેનો એને તરત ટકોર કરે કે મહારાજ અહીંયા તમે ભૂલ્યા, સતાનંદ ના આવ્યો, કઠિયારો ના આવ્યો, લીલાવતી ભૂલી ગયા. તો કથા છે એ આપણે જીવન કેમ જીવવું ને એ શીખવે છે. સતાનંદ બ્રાહ્મણની કથા આપણે સાંભળી અને એ સતાનંદ જ્યારે એના ઘરે કથા કરે છે, સ્કંદ પુરાણના રેવાખંડની અંદર આ સત્યનારાયણ કથાનું વ્રત બતાવેલું છે. એટલે એ કોઈ વાર્તા નથી. અધ્યાયના અંતે આવે સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે સત્યનારાયણ વ્રત કથાયામ પ્રથમો અધ્યાય, દ્વિતીય અધ્યાય આપણે ભગવાનને અર્પણ કરીએ. સતાનંદ જ્યારે એના ઘેર ભગવાન સત્યનારાયણનું વ્રત કરી રહ્યો છે, વ્યાસજી લખે છે કે તે સમયે એક લાકડા વેચનાર કઠિયારો એ બ્રાહ્મણના ઘર પાસે આવે છે. લાકડાની ભારી માથા પર મૂકેલી છે અને ચૈત્ર વૈશાખનો ધોમ ધકતો તડકો, એ તૃષાક્રાંત થયો છે, એનો કંઠ સુકાવા લાગ્યો અને બ્રાહ્મણનું ઘર જોઈને થયું કે હું આ ઘરમાં જાઉં, બ્રાહ્મણનું ઘર છે, પીવા પાણી મળશે. લાકડાની ભારીનો ભાર એને ઘરની બહાર ઓટલા પર મૂક્યો અને એ તૃષાક્રાંત કે મારી તૃષા આ બ્રાહ્મણના ઘેર જલપાન કરીને શાંત થશે, આવી આશાએ એ બ્રાહ્મણના ઘેર પ્રવેશ્યો. પણ ત્યાં જોયું કે એ ભૂદેવ છે એ કંઈક પૂજા પાઠ કરી રહ્યા હતા, ભગવાન સત્યનારાયણનું વ્રત કરી રહ્યા હતા. તો અતિશય તૃષાક્રાંત હતો. તડકામાં આટલું બધું વજન લઈ અને પગે ચાલવું, અને એ તૃષા કેવી ભયંકર હોય. પણ એ બ્રાહ્મણને વ્રત પૂજા કરતો જોઈ, કથા ચાલતી હતી તે જોઈ અને ત્યાં એ શાંતિથી બેસી રહ્યો. એને શાંતિથી કથા સાંભળી. એની તરસ ભૂલાઈ ગઈ. એની તૃષા એ ભગવાનના કથામૃતથી શાંત થઈ. નકર આપણા શાસ્ત્રોએ કીધું છે કે તૃષાક્રાંતમ કિમ ન કરોતિ, બુભુક્ષિતમ કિમ ન કરોતિ. ભૂખ્યો ને તરસ્યો માણસ ગમે એવું પાપ આચરવામાં પણ જરા પણ સંકોચ કે શરમ અનુભવતો નથી. ભાગવતની અનેક કથાઓ આપણે સાંભળી છે. રાજા પરીક્ષિત વનમાં જાય છે અને પરત ફરતા એ રાજા થાક્યો, એને પણ તરસ લાગી, તો એક ઋષિના આશ્રમમાં ગયો અને જોયું કે ઋષિ તો સમાધિ લગાવીને બેઠા છે. એટલે રાજાને અહમ થયો કે હું અહીંયાનો ચક્રવર્તી સમ્રાટ રાજા અને આ ઋષિ મારી આગતા સ્વાગતા ન કરી, મને બેસવા આસન ન આપ્યું અને આ સમાધિના ઢોંગ કરીને બેઠો છે. એટલે રાજાને એની પરીક્ષા કરવાનું મન થયું. એક તો તૃષાક્રાંત, બીજો થાકેલો, અને ત્રીજું રાજા હોવાનું અભિમાન.
એને થયું કે આ ઢોંગી ઢોંગ કરે છે, હવે આની પરીક્ષા કરું કે આની સમાધિ સાચી છે કે ખોટી. અને આશ્રમની બહાર જાય છે. આશ્રમની બહાર એક મરેલો સર્પ પડ્યો છે. એ મરેલો સર્પ ઉઠાવી અને સમીક ઋષિના ગળામાં પધરાવ્યો. પણ ઋષિ સમાધિસ્થ હતા. કોણ આવ્યું, કોણ ગયું, કોણે શું કર્યું? કારણ કે માત્ર શરીર ત્યાં છે, પ્રાણ એ કંઠની અંદર હાલી રહ્યો છે, પણ આત્મા પરમાત્મા સાથે જોડાઈ ગયો. એનું નામ સમાધિ. છતાં પણ રાજા સમજ્યો નહીં અને રાજા ત્યાંથી પોતાને ઘેર પાછો ફર્યો. થોડી વાર પછી એ સમીક ઋષિના પુત્ર શૃંગી મુનિ ત્યાં પધાર્યા અને જોયું કે આ પિતાના ગળામાં મરેલો સર્પ છે. આવું દુષ્કૃત્ય કોણે કર્યું? હું એને છોડીશ નહીં. હાથમાં જળ લીધું અને શ્રાપ દીધું કે મારા પિતાના ગળામાં જેણે આ મરેલો સર્પ નાખ્યો છે એનું આજથી 7મા દિવસે મૃત્યુ થશે. પાણી છોડી દીધું. સમાધિસ્થ સમીક ઋષિ આ બધું સમાધિ અવસ્થામાં જોઈ લીધું. તરત જ સમાધિ ખોલી અને કહ્યું કે બેટા, એ તો રાજા છે, મૂઢ છે, પામર છે. એને અભિમાન થયું અને એને મારી પરીક્ષા કરવા આવું કૃત્ય કર્યું. એમાં આટલો મોટો શ્રાપ ન દેવાય. પણ હવે શ્રાપ અપાઈ ગયો એ તો પાછો લેવાય નહીં. બોલેલા શબ્દો, બોલેલી વાણી એ ક્યારે પણ આપણે પાછી લઈ શકતા નથી. અને પુત્રને કહ્યું કે હવે તું એ રાજાને આ વાતની જાણ કર. શ્રાપ દઈ દીધો કે આજથી 7મા દિવસે આ કૃત્ય આચરનારને તક્ષક નાગ કરડશે અને એનું મૃત્યુ થશે. પણ તું રાજાને આ વાતથી માહિતગાર કર, એને સચેત કર. એટલે ઋષિ મુનિઓ, સાધુ સંતો, બ્રાહ્મણો હંમેશા આપણને સાવધાન કરે છે. આપણે ક્યાંક ભૂલ કરતા હોઈએ, ક્યાંક ક્ષતિ કરતા હોઈએ તો એ આપણા સારા માટે આપણને ટકોર કરે કે આવું નહીં કરવાનું. સમીક મુનિના પુત્રએ પરીક્ષિત રાજાને સંદેશો મોકલ્યો છે કે રાજા, આજથી 7મા દિવસે તક્ષક નાગના કરડવાથી આપનું મૃત્યુ થશે. રાજા સમજી ગયો કે આ શ્રાપ નથી, પણ મને આ ઋષિએ સાવધાન કર્યો છે. એને તરત જ રાજગાદી છોડી પોતાનો તમામ વહીવટ છે એ દીકરાને આપી અને ગંગા કિનારે જઈને બેસી રહ્યા. મૃત્યુ નિશ્ચિત છે કે આજથી 7મા દિવસે થવાનું છે. તો હવે આ મારે મૃત્યુને કેમ સુધારવું અને ફરી પાછો મારે જન્મ ન લેવો અને આ જન્મ ને મરણના ચક્રમાંથી હું કેમ મુક્ત થાઉં? ગંગા કાંઠે બેસી રહ્યા. અનેક સાધુ સંતો, અનેક ભૂદેવો ત્યાં આવે છે. રાજા પ્રશ્ન કરે છે કે 7મા દિવસે મારો મૃત્યુ છે, હવે હું આ જન્મ મરણના ચક્રમાંથી કેમ મુક્ત થાઉં? મને મુક્તિ મળે અને ફરી આ પૃથ્વી પર જન્મ લેવો ન પડે, એના માટેના ઉપાય બતાવો. અનેક ચર્ચા વિમર્શ થયા, પણ 7 દિવસમાં મોક્ષ કેમ આપવું? બધાને નવાઈ લાગી કે શું કર્મ કરવું. અને ત્યારે ત્યાં સુખદેવજી મહારાજ પધારે છે. વેદ વ્યાસના પુત્ર અને જન્મથી જ જ્ઞાની. 16-17 વર્ષની માત્ર ઉંમર છે. અને રાજાએ ત્યાં આવી વ્યાસપીઠ બનાવેલી હતી. સુખદેવજી મહારાજ ત્યાં આવીને બેસી ગયા અને રાજા એમના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ કરે છે કે મહારાજ, આપની મારા પર કૃપા થઈ, આપના માધ્યમથી મને મુક્તિ મળશે, હું મોક્ષને પામીશ. અને સુખદેવજી મહારાજે
રાજા પરીક્ષિતને શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ 7 દિવસ સુધી સંભળાવી અને 7મા દિવસે તક્ષક નાગ કરડે એ પહેલા જ રાજા પરીક્ષિતે પોતાના આ દેહનો ત્યાગ કરી અને એનો આત્મા પરમાત્મામાં વિલીન થયો અને તક્ષક માત્ર રાજાના શરીરને કરડે છે. એમ એ કઠિયારો શાંત હતો પણ એમાં સંયમ હતો, એમાં ધીરજ હતી. કથા ચાલી રહી છે, પૂજા ચાલી રહી છે, તો મારે ત્યાં બેસી રહેવું જોઈએ. પૂજા પૂર્ણ થાય એટલે મને જળપાન મળશે, પ્રસાદ પણ મળશે. તો આ કઠિયારામાંથી આપણે પણ એ શીખ લેવાની છે. કારણ કે આપણી પૂજા પદ્ધતિ, આપણી ધર્મ ક્રિયાઓ એમાં તપ અને ત્યાગ પહેલું છે. કથાને આગળ વધારતા સંત શિરોમણી જલારામ બાપા વીરપુર ધામમાં પ્રધાન ઠક્કરને ત્યાં પુત્ર તરીકે જન્મ્યા છે. એક સંતના આશીર્વાદથી અને સંતોની સેવા થકી અને એના પુણ્ય થકી આવા તેજસ્વી મહાયોગી સિદ્ધ યોગી પુરુષનો અવતાર આપણા ઘેર થાય છે. સાધુ સંતોના વચન ક્યારે ખોટા પડતા નથી. એ સર્વથા હંમેશા એ સાચા ઠરે છે. અને જલારામ બાપા એ નાનપણથી જ મહા તેજસ્વી જણાતા હતા. પૃથ્વી પર અત્યાર સુધી જે મહાન પુરુષો જન્મ્યા એમના લક્ષણ વર્તન અન્ય કરતા સહેજ અલગ પ્રકારના. જગતે એની નોંધ લેવી જોઈએ. જલારામના જન્મ બાદ વધુ એક સંતાનને જન્મ રાજબાઈ માતાએ આપ્યો. તે ઇતિહાસ પ્રમાણે દેવજી નામધારી હતો. સમયાંતરે રાજબાઈ માતાએ અન્ય 3 પુત્રીઓને પણ જન્મ આપ્યો છે. આમ કુલ 6 સંતાનો પૈકી 3 પુત્રો અને 3 પુત્રીઓ રાજબાઈ અને પ્રધાન ઠક્કરને થયા હતા. અને ત્યારે એક દિવસ ઘટના એવી ઘટી કે ગિરનારથી કોઈ વૃદ્ધ સંત મહાત્મા રાજબાઈને ત્યાં આવે છે. રાજબાઈ એમને પગે લાગ્યા, આગતા સ્વાગતા કરી, ભોજનની વાતો કરી. અને ત્યાં તો સંતે કહ્યું કે માં, મને તમારો બીજો પુત્ર બતાવો, હું તમારા બીજા પુત્રના દર્શન કરવા આવ્યો છું. રાજબાઈ નવાઈમાં પડી ગયા. એમને મનોમન થયું કે અન્ય સામાન્ય સાધુ હોય તો ભોજન માટેની દાન ધર્મની માગણી કરે, પણ આ તો સાધુ. છતાંય રાજબાઈએ સાધુ મહાત્માને આરામ માટે અને ભોજન માટે પૂછ્યું અને કહ્યું કે દર્શન તો પછી જ કરાવીશ, પણ સામે છેડે સાધુ. એ પણ હટ પકડી છે કે માં, બીજું બધું પછી, પહેલા મને તમારા દીકરાના દર્શન કરાવો, તમારો પુત્ર મને બતાવો. એક તરફ રાજબાઈ મહાત્માને ભોજન માટે કહેતા હતા, તો સાધુ મહાત્મા દર્શન માટે. આખરે સાધુ મહાત્મા જીત્યા છે.
રાજબાઈ હાર્યા કે સાધુ મહાત્માની પ્રબળ ઈચ્છા આગળ લાચાર થઈ ગયા અને પોતે બહાર બાળકો સાથે રમતા જલારામને બોલાવવા જાય છે. એ પહેલા જ જાણે છે કે વિધિમાં અગાઉથી નિર્માણ થયું હોય એમ જ જલારામ ત્યાં અચાનક આવી ગયા. જેમ ગોકુળમાં ભગવાન કૃષ્ણ જન્મ્યા અને કૈલાસવાસી દેવાદિદેવ મહાદેવ એના દર્શને આવે છે, ભગવાન રામ અયોધ્યામાં પધાર્યા ત્યારે એના દર્શન માટે પણ મહાદેવ સ્વયં આવે છે. તેમ અહીં સાધુ સ્વરૂપે ભગવાન જલારામને મળવા આવે છે. જલારામ અચાનક ત્યાં આવી ગયા. એમણે પોતાના ઘરમાં કોઈ સાધુ મહારાજને જોયા એટલે એમણે એમના સંસ્કાર મુજબ સાધુ પાસે ગયા. સાધુને દંડવત પ્રણામ કર્યા અને જલારામની આ રીતભાત જોઈ સાધુ મહારાજ ખૂબ જ રાજી થયા. બેટા, તું મને ઓળખે છે? જો તું ઓળખતો હોય તો મારું નામ જણાવ. અને જલારામ સાધુ સામે જોઈ મરક મરક હાસ્ય કરે છે અને બસ એક જ મંત્ર, અયોધ્યાનો નાથ મારો રાજા શ્રી રામે છે, જેણે મને માયા લગાડી રે. અયોધ્યાનો નાથ મારો રાજા શ્રી રામ છે, જેણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા, જેણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. સીતાનો રામ મારો રાજા શ્રી રામ છે, જેણે મને માયા લગાડી રે. જેણે મને માયા લગાડી મારા વાલા, જેણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. અયોધ્યાનો નાથ મારો રાજા શ્રી રામ છે, જેણે મને માયા લગાડી રે. તાળી પાડો તો મારા રામની રે, બીજી તાળી ન હોય જો. તાળી પાડો તો મારા રામની રે, બીજી તાળી ન હોય જો. સ્મરણ સ્મરણ માં ઘણો ફેર છે રે, બીજી તાળી ન હોય જો.
પાડો તો મારા રામની રે બીજી તારી ન હોય જો કૌશલ્યાનો નંદ મારો રાજા શ્રી છે જેણે મને માયા લગાડી રે કૌશલ્યાનો લાલ મારો રાજા શ્રી રામ છે જેણે મને માયા લગાડી એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા અયોધ્યાનો નાથ મારો રાજા શ્રી રામ છે જેણે મને માયા લગાડી રે અયોધ્યાનો નાથ રાજા શ્રી રામ છે જેણે મને માયા લગાડી રે જેણે મને માયા લગાડી રે જેણે મને માયા જલારામ બાપા ઓળખી ગયા કે અવધના નાથ પ્રભુ શ્રી રામ આ સાધુ વેશે આવ્યા છે અને મરક મરક હાસ્ય છોડતા બસ એક જ મંત્ર એક જ નામ નીકળ્યું છે રામ રામ સીતારામ. સાધુ મહારાજ પણ ક્યાંક ચાલ્યા ગયા અને કોઈએ પછી એમને શોધી શક્યું નહીં, ઓળખી શક્યું નહીં. બાળપણથી જાણે જલારામે પ્રભુની સાથેની એક ઓળખ એમ જ થઈ ગયું. રાજબાઈ માં વિચારમાં પડ્યા કે માન ન માન અગાઉ આવેલા રઘુવીર દાસજીનું વચન યાદ આવી ગયું અને પોતાનો જલો એ કોઈ સાધારણ બાળક તો નથી જ. જલારામ પણ એ પછી તો પોતાના નાના મોટા કામો કરતા કે હરતા ફરતા બસ એક જ નામ રટતા સીતારામ સીતારામ સીતારામ. ગિરનારથી આવેલા એ સાધુની એક નજર પડી અને જાણે જલારામના જીવનની રીત ભાત જ બદલાઈ ગઈ. જીવનમાં જાણે કોઈ પ્રવેશ થાય અને જીવનધાર સાવ બદલાઈ જાય એમ જ થયું. 5 વર્ષના બાળક એવા આ જલારામ જાણે ભક્તિ તરફ ખેંચાઈ ગયા. બસ રામ રામ અને રામ એવું જ પ્રભુનું નામ એના મુખમાંથી નીકળવા લાગ્યું. જાગતા સૂતા બેસતા ઉઠતા રામ અને રામ જ. જ્યારે પણ કોઈની નજર પડે ત્યારે એમના ફફડતા હોઠ વચ્ચે પ્રભુ શ્રી રામનું નામ.
સતત ભગવાન શ્રી રામનું નામ લીધા રાખે છે. એ 5 વર્ષના જલારામ પૂર્વ જન્મની સ્મૃતિ હતી. આ જન્મ બગાડવો નથી, એટલે બાળપણથી જે પૂર્વ જન્મના સંસ્કારો એમનામાં સિંચન થયું અને એ પરમાત્માના નામમાં દિન પ્રતિદિન તલીન રહેવા લાગ્યા છે. અને સારી રીતે જાણે છે કે આ કલિયુગમાં યજ્ઞ યાગ જપ તપ કરતા પણ પરમાત્માનું જે નામ લેશું એ વિશેષ ગુણકારી છે. કલિયુગમાં હજારો અવગુણ છે, પણ કલિયુગનો એક મોટો ગુણ તો રામચરિત માનસ કહે છે, કલિયુગ કેવલ નામ આધારા, કલિયુગ કેવલ નામ આધારા. कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग कलियुग नाही यज्ञ और यागा. કલિયુગનો મોટો ગુણ શું? તો કલિયુગ કેવલ નામ આધારા. માત્ર પરમાત્માનું નામ, પરમાત્માનું ભજન કરવાથી આ જીવ છે એ જન્મ અને મૃત્યુના ચક્રમાંથી મુક્ત થઈ ભવ સાગરને તરી પરમાત્માને પામે છે. કલિયુગ કેવલ નામ આધારા, કલિયુગ નાહી યજ્ઞ ઓર યાગા. कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग नाही यज्ञ और यागा. कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. 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 श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय 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 राम जय जय राम.
વર્ષની ઉંમરથી ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી ગયા. નિરંતર રામનું નામ, શ્રી રામ શ્રી રામ સીતારામ. તમામ મોહ માયાથી પર રહી અને ભગવાનનું ચિંતન અને સ્મરણ કરતા ધીમે ધીમે બાપા મોટા થવા લાગ્યા. 14મા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો. પિતા પ્રધાન ઠક્કરે સારું મુહૂર્ત જોઈ અને એમના યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કર્યા છે. એ દરમિયાન એમણે પોતાનું ગામઠી ભણતર ખોપ જુગું પૂર્ણ કર્યું. આ જે તે વખતની ગામઠી ભાષા છે, એક અભ્યાસક્રમ. એ સમયમાં પણ શિક્ષણ બાબતે સાવ એવો હતો, કકો બરાખડી આવડે, ક્યાંક સરવાળા બાદ બાકી આવડે એટલે પત્યું. આટલું આવડે એટલે જમાનો જાણે આપણી મુઠ્ઠીમાં છે. જલારામ મોટા થયા તેથી પિતા પ્રધાન ઠક્કર ચારે કોર કન્યા માટે નજર દોડાવવા લાગ્યા છે.